Today's flower is bird of paradise. This flower is resemble like a bird, so that is why it is called as bird of paradise. Paradise means heaven, or it is a bird of heaven because of its unique shape and color. As you can see here in picture, bird of paradise, which is resembles like a bird which is having different colors of shades. So bird of paradise is native of South Africa. It is a spectacular blossom, long stem flower emerged from green boat-shaped bracts which are bordered in red or purple. It is resembles like a bird head, and due to its brilliant orange and blue colors and unique form, it is resembles not just any bird but a bird of paradise. Botanical name of bird of paradise is Sterligia regini, was named after king's wife Reginia in Latin. Charolette of Mecklenburg Sterlis. एक राजा होता, त्या राजाची जी क्वीन होती तिचं नाव होतं चार्लेट ऑफ मॅकबर्ग स्टर्लिस. तिच्या नावाने त्याचं नाव पडलं या फ्लॉवरचं, स्टर्लिजिया रेजिनी. In South Africa, it is commonly known as crane flower. याला क्रेन फ्लॉवर म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. Remember this point. In Los Angeles, Sterligia species are so extensively planted that it is regarded as the emblem of the city. Origin: it is native to South Africa, grown on large scale in Hawaii, Israel, South Africa, and California. So basically, it is grown in Hawaii, Israel, and South Africa. It is native to South Africa, and the environment are suitable for Sterligia species are present in South Africa. The kingdom is Plantae, division Magnoliphyta, order Gingiberales, class Liliopsida, family Sterligiaceae. This was also important point in exam. You might have asked what is the family of crane flower or Sterligia regini or bird of paradise. The family is Sterligiaceae. Subclass Gingividae, genus Sterligia. Now let us see how it is look like, how it is morphology. The leaf structure and the height of plant is quite somewhat resembles like a banana tree. जसं केळीचं झाड असतं त्या प्रकारे याचं स्ट्रक्चर असतं. त्यासारखेच त्याची पानं पण असतात काही पेसेस मध्ये, which is look like a banana leaf. It is a trunkless.
याला ट्रंक असं स्पेशल, जसं इतर आपण फ्लावर्स मध्ये बघितलं की ट्रंक असतं, स्टेम असतं, तसं याच्यामध्ये ट्रंक नसतं, स्टेम नसतं, इट इज ट्रंकलेस. जसं जमिनीपासूनच अराईज झालेलं असतं, जमिनीपासून टिल द फ्लॉवर जिथे इनिशिएशन तिथून एकसारखंच त्याचं स्ट्रक्चर असतं. इट इज अ ट्रंकलेस एव्हरग्रीन क्लम्प. क्लम्प म्हणजे असं बंच मध्ये फ्लॉवरिंग, बंच मध्ये यायचं निघतं, जसं आपलं गवत असतं बघा, एकाच इथून खूप सारे गवत निघतात, त्याला क्लम्प म्हणतात, एकाशी एक जोडलेले. With leaves arising from crown. The species Sterligia nicolai is the largest in the genus, reaching 10 meter tall. The other species typically reach 2 to 6 meter tall. सगळ्यात मोठी जी स्पेसिस आहे दॅट इज स्टर्लिजिया निकोलाय. हा सगळ्यात मोठा जीनस आहे जो 10 मीटरचा असतो हाईटमध्ये, आणि बाकीच्या ज्या असतात दे आर ranges from 2 to 6 meter tall. The leaves are large, 30 to 200 centimeter long and 10 to 80 centimeter broad. See how the leaf are broad. It is look like a banana leaf. Similar to banana leaf in appearance but with a larger, longer petiole and arranged strictly in two rank to form a fan-like crown evergreen foliage. त्याचा एका फॅन सारखा स्ट्रक्चर फॉर्म होतं पानाचं, आणि हे एव्हरग्रीन फोलिएज, म्हणजे हे कधी पण बघितलं तुम्ही बर्ड ऑफ पॅराडाईजचं फ्लॉवर किंवा प्लांट इन गार्डन्स और होम, इट इज स्पेशली दिस फ्लॉवर्स इज युजफुल फॉर डिस्प्ले पर्पज. It is having attractive foliage, attractive flower. So generally these are plants grown in beds. जो प्रदर्शनाचा पार्ट असतो, फ्रंट साइड असते कुठल्याही गार्डन असेल कुठे, जिथे डिस्प्ले करण्यासाठी आय कॅचिंग फ्लॉवर म्हणतात त्याला, आय कॅचर. आय कॅचर सुद्धा असं म्हटलं जातं की जे पूर्ण परिसरातून उठून दिसेल अशा प्रकारचं ते असतं, त्यामुळे त्याला एक ठराविक स्पेस मध्येच यूज केलं जातं आय कॅचर फ्लॉवर किंवा आय कॅचर प्लांट्स. The flowers are produced in horizontal inflorescence emerging from the stout spathe. The flower is about 6 inches long and orange sepals and blue petals looking like a tongue. त्याच्यामध्ये जे ऑरेंज कलरच्या पाकळ्या असतात आणि ब्ल्यू कलरचे जे पेटल्स असतात ते आर लुक लाईक अ टंग, म्हणजे एखाद्या पक्षाची चोच असते आणि त्याच्या आतमध्ये ती जिभेसारखं दिसतं, अशा प्रकारचे त्या फ्लॉवरचं स्ट्रक्चर असतं. They are pollinated by sunbirds which use the spathe as a perch when visiting the flowers. याचं पॉलिनेशन जे असतं ते सनबर्ड नावाचा जो पक्षी आहे, तो पक्षी तिथं बसतो आणि त्याच्या पायाला जे पोलन्स लागलेले असतात ते पोलन्स तिथे ड्रॉप करतो आणि त्या फ्लावरचं पॉलिनेशन हे होत असतं. Taxonomy. Sterligia is genus of 5 species of perennial plants with commercial importance. Species are Sterligia alba. अल्बा म्हणजे ज्याच्यामध्ये व्हाईट फ्लावर असतात त्याला आपण अल्बा म्हणतो. त्याच्यामध्ये हा जो अल्बा व्हरायटी आहे स्टर्लिजियाची, त्याच्यामध्ये व्हाईट बर्ड ऑफ पॅराडाईज त्याला असं म्हटलं जातं. स्टर्लिजिया कॅवडाटा, स्टर्लिजिया निकोलाय, स्टर्लिजिया कॅवडाटा याला आफ्रिकन डेझर्ट बनाना असं सुद्धा म्हटलं जातं. निकोलायला वाईल्ड बनाना असं सुद्धा म्हटलं जातं किंवा जायंट बर्ड ऑफ पॅराडाईज. स्टर्लिजिया रेजिनी त्याला क्रेन लिली असं कॉमन नेम आहे किंवा बर्ड ऑफ पॅराडाईज एक कॉमन नेम आहे. जेव्हा तुम्हाला बॉटनिकल नेम विचारलं जाईल व्हॉट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ बर्ड ऑफ पॅराडाईज, त्यावेळेस स्टर्लिजिया रेजिनी हेच लिहायचं. स्टर्लिजिया जुन्सिया Now let us see what are the uses of bird of paradise flower. Bird of paradise clumps provide bulk and mass use in the landscape. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की गार्डन्समध्ये किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूट असेल किंवा एखादी बिल्डिंग असेल तिथं आय कॅचर म्हणून, किंवा एखादा लँडस्केपिंगचा पार्ट असेल तिथं आय कॅचर म्हणून त्याचा यूज केला जातो. बल्कमध्ये एकाच वेळेस खूप सारे बर्ड ऑफ पॅराडाईज एकाच ठिकाणी लावले तर ते उठून दिसतील किंवा ते आय कॅच करतील किंवा ते
सगळ्या ठिकाणी त्याला सगळ्या लोकांची त्याच्यावर नजर जाईल अशा प्रकारचे ते स्ट्रक्चर असते. They serve well anchoring islands, beds when surrounded by lower growing annuals or ground covers. Used in shrub borders and in planting islands and containers. आयलंड सारखं जर आपण स्ट्रक्चर केलं कुठं तर तिथं त्या आयलंड्स वरती हे पर्टिक्युलर बर्ड ऑफ पॅराडाईज तुम्ही बंच मध्ये लावले तर इट इज स्ट्रक्चर which look like an island. Make a showy and non-messy plant at poolside. जे पूल असतो स्विमिंग पूल असेल किंवा दुसरं काही जरी पूल्स असतात गार्डन्स मध्ये त्या पूलच्या आजूबाजूला एक शोवी प्लांट आपण लावू शकतो की जे नॉन मेसी असेल ज्याच्याने जास्त मेस नाही होणार. दिस ब्युटिफुल अँड अडॅप्टेबल ब्युटी इज परफेक्ट फॉर होम अँड कमर्शियल इंटेरियर्स. कमर्शियल्स मध्ये इंटेरियर म्हणून सुद्धा त्याचा इंटेरियर फ्लॉवर म्हणून सुद्धा त्याचा यूज केला जातो कारण की त्याची बेज लाईफ ही चांगली असते आणि त्याचे लुक्स हे भरपूर दिवस चांगले दिसतात. Bird of paradise is a real eye catcher in bloom or vegetatively. जरी त्याला फ्लॉवर जरी नसलं तरी ते अट्रॅक्टिव्हच दिसतं. And when it comes to bloom, it is a real eye catcher. Whether in the landscape or as cut flowers making star appearance in arrangements. Flower arrangement मध्ये सुद्धा याचा स्टार चा रोल प्ले करतं कारण की याची जी एक्विजिट appearance आहे that stand him apart from the other flowers. This plant is recognized by the most and enjoyed by all. As beautiful as some of these may be, none can compare to the real thing. Propagation. Bird of paradise is propagated through seeds. It will take 3 to 5 years to bloom. जर तुम्ही seedly propagated तर त्याला 3 ते 5 वर्ष लागतील फुलं येण्यासाठी. The black seed have orange fuzz on one end with sweet pea size. जे वाटाण्यासारखं सीडची साईज असते त्याला एका बाजूने एक फज असतात केस असतात बारीक बारीक ब्लॅक सीड हे ब्लॅक कलरचे असतात. द हार्ड सीड मस्ट बी स्कॅरिफाईड निक्ड ऑर स्क्रॅच. द सीड कोड इज हार्ड त्याच्यामुळे त्याला आपण स्कॅरिफिकेशन हे करावं लागतं जेणेकरून हार्ड सीड कोड हा ब्रेक होईल. स्कॅरिफाईड सीड विल जर्मिनेट इन टू 2 to 3 months. स्कॅरिफाईड केलेले सीड हे 2 ते 3 महिने त्याला जर्मिनेट होण्यासाठी लागतात. Transplant seedling individually into pots when they have two true leaves. जेव्हा त्याला 2 पानं येतात त्यावेळेस त्याला आपण ट्रान्सप्लांटिंग त्याचं करू शकतो. Divisions. It can also be propagated by divisions. This method will produce mature flowering plant in 1 to 2 years. पहिली मेथड आपण बघितली की सीड. सेकंड मेथड आपण बघितली की divisions. It can also be propagated by division. This method will produce mature flowering plants in 1 to 2 years. Division म्हणजे काय? मेन प्लांट असेल त्याच्यापासून जे बाजूने जे प्लांट्स निघतात त्याच्यापासून ते सेपरेट करायचे आणि ते डायरेक्ट आपण प्रोपगेट करायची किंवा फील्ड मध्ये लावायचं त्याला म्हणतात डिव्हिजन. त्या डिव्हिजन पासून काय होतं 1 ते 2 वर्षात त्याला फ्लॉवरिंग येते आणि जर सीडनी केलं तर जवळपास 5 वर्ष लागतात. डिवाइड clumps during the late spring or early summer. Dig up and separate old clumps, dividing those with 4 to 5 shoots into single stem divisions. म्हणजे जे एकमेकांना जोडलेले जे असतात जसं आपण केळीला बघतो केळीच्या एका कंदापासून खूप सारे आजूबाजूनी प्लांट्स तयार झालेले असतात. मग आपण काय करतो एक कंद त्यातून सेपरेट करून घेतो डिव्हिजन करून घेतो डिवाइड करून घेतो. तसे याचे खाली वेगवेगळे एकमेकांना असे क्लम्प झालेला असतो. त्यातलं एक छोटस जे कंद असेल ज्याला पानं फुटले असतील दोन ते आपण काढून घ्यायचं कुदळीने आणि ते आपण ट्रान्सप्लांट करायचं त्याला म्हणतात डिव्हिजन्स. Plant the division at the same soil depth at which they were previously grown. ज्या डेपने आपण त्यांना काढले तेवढंच खड्डा करून तेवढ्याच मातीमध्ये त्याला आपण पुरायचं असतं जेणेकरून त्याची ग्रोथ ही परत प्रॉपर होईल. After that, varieties. Under the species Sterligia regini, 3 varieties are identified based on variability in growth character.
त्याच्यावरती 3 व्हरायटी ह्या आढळलेल्या आहे की त्याचं स्ट्रक्चर किंवा कलर किंवा काय. द प्लांट्स आर कॉम्पॅक्ट, त्याच्यातले पहिले ह्युमिल्स. द प्लांट्स आर कॉम्पॅक्ट, मीडियम हाईट विथ अट्रॅक्टिव्ह फ्लॉवर. मीडियम हाईटचे जे प्लांट असतात बर्ड ऑफ पॅराडाईज त्यांना ह्युमिल्स ह्या कॅटेगरीमध्ये येतात ते. आणि they are having attractive flowers. After that, glauca. The leaves are very attractive, shining, leathery dark, green in color. Plants medium to tall with orange flowers. Glauca असेल तर त्याला म्हणायचं की ऑरेंज कलरचे फ्लॉवर्स असतात. लिव्स त्याचे अट्रॅक्टिव्ह असतात, शायनी असतात, लेदरी असतात, डार्क ग्रीन कलर असतो. On the basis of, we can identify that this is a glauca type of bird of paradise. After that, rutilans. Rutilans. The plants are semi-tall, very attractive due to presence of purple midrib in the leaves. Flower attractive. ग्लाउका मध्ये ऑरेंज असतात आणि याच्यामध्ये पर्पल ही मिडरिप असते, जेणेकरून आपण इझिली आयडेंटिफाय करू शकतो की इट इज रुटिलॅन्स टाइप ऑफ बर्ड ऑफ पॅराडाईज. So as you can see here the pictures of bird of paradise. बरोबर. फर्स्ट वन इज जो नॉर्मल बर्ड ऑफ पॅराडाईज ह्युमिल्स. त्याच्यानंतर सेकंड जो आहे पिक्चर त्याच्यामध्ये दिसते की आणि तो रुटेलियन्स थर्ड जो आहे तो अल्बा, जो व्हाईट कलरचा बर्ड ऑफ पॅराडाईज असतो त्याला व्हाईट कलरचे फ्लावर्स येतात. सो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर कलर दे आर कॅटेगराइज बर्ड ऑफ पॅराडाईज. त्याच्यानंतर जो निकोलाय आपण बघितला की ज्याची हाईट 10 मीटर पर्यंत टॉल असते, त्याला म्हणतात जायंट बर्ड ऑफ पॅराडाईज किंवा त्याला वाईल्ड बनाना असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर तुम्ही बघू शकता की त्याची हाईट किती उंच असते आणि इट इज एक्झॅक्टली लुक लाईक अ बनाना ट्री. बनानाचं जे असतं त्यासारखंच दिसतं सेम. त्यासारखेच त्याच्यामध्ये खालून कंद असतात, ते कंद सेपरेट करून आपण दुसऱ्या ठिकाणी लावू शकतो. Now, soil and climate requirement. Bird of paradise grown in moist in most soil, but does best in fertile organic soil with good drainage. जिथे ड्रेनेज कॅपॅसिटी चांगली असेल, फर्टाईल लँड असेल, अशा ठिकाणी आपण त्याची कल्टिवेशन घेऊ शकतो. It is considered to be slow growing plant. Obviously, it is a slow growing plant because if it is grown from the seed, it will take 5 years, and if it is propagation through divisions, then it will take 1 to 2 years for flowering. Grow the plants in sunny or partially shaded location. It prefers full sun, 4,000 to 8,000 foot candles of light. It is a warm, temperate plant, preferring preferring 18 to 21 degree Celsius during the day and 10 to 12 Celsius at night. दिवसा 18 ते 21 टेम्परेचर आणि रात्री 10 ते 12 टेम्परेचरला सफिशियंट असते. They prefer moderate humidity around 60%. Plants grow in partial shade will be taller and have somewhat larger flowers. In full sun, plants are smaller and flowers are shorter stems. Planting. Pit size should be 2 to 3 times in the diameter of the root ball. रूट बॉल जो असतो म्हणजे जो कंद असतो त्या कंदाच्या साईजचा एवढा आपल्याला पीठची हे डगअप करावं लागतं. 2 ते 3 टाइम्स म्हणजे जेवढी साईज असेल त्याच्यापेक्षा 2 ते 3 पटीने तेवढं मोठं आपल्याला त्याची पीठ हे खोदायचं असतं. Mount the soil to cover the other sides of the root ball. Gently place the plant in the hole, making sure the top of the root ball is no deeper than the soil surface. त्याला एक रूट फॉर्मेशन जे फॉर्म झालेलं असतं ते प्रॉपरली मातीमध्ये कव्हर झालं पाहिजे, अशा प्रकारचा रूट बॉल आपण त्याला कव्हर करायचं मातीमध्ये, ते पीठमध्ये तो प्लांट टाकायचा असतो.
डीप प्लांटिंग डिलेज फ्लॉवरिंग. जर खूप जास्त आपण खोल आतमध्ये जर प्लांटिंग केलं तर काय होईल, त्याला फ्लॉवरिंग डिले होईल, 2 लागत असेल तर 3 वर्ष लागतील. वॉटर थरोली व्हाईल प्लांटिंग टू रिमूव्ह एअर पॉकेट्स. प्लांटिंग करायच्या वेळेस त्याला आपण पाणी द्यायचं असतं, जेणेकरून जी हवा असेल ती निघून जाईल. केअर आफ्टर प्लांटिंग. प्लांटिंग केल्यानंतर काय केअर करायची असते. इट नीड्स ॲडिक्वेट मॉइश्चर ड्युरिंग द एस्टॅब्लिशमेंट पिरियड. एस्टॅब्लिशमेंट पिरियड म्हणजे जोपर्यंत ते एस्टॅब्लिश होत नाही प्रॉपरली, त्याची सेटल होत नाही, ग्रोथ होत नाही, तोपर्यंत त्याला प्रॉपर मॉइश्चर हे असलंच पाहिजे, कारण की हे मॉइश्चर लव्हिंग प्लांट आहे. ड्राय और सॉगी कंडिशन विल कॉज लीव्स टू येलो अँड इव्हेंच्युअली डाय. जर ड्राय अँड सॉगी कंडिशन असेल तर लीव्स हे पिवळे पडतील किंवा ते डाय होतील. Once established, it prefers frequent watering. During the winter, water only when the soil is fairly dry. Mulch, place, conserve moisture, stabilize root temperature, and reduces weed infestations. So, it is a moisture loving plant. In winter, it required less water as compared to summer, and dry and soggy conditions will cause the dying of plant. Mulching is also essential, which conserves the moisture, stabilize the root temperature, and reduce the weed infestations. Keep 2 to 3 inch circular area around the stem of plant free of mulch. जो 2 ते 3 इंचाचा जो एरिया तिथून मल्चिंग नाही करायचं, खाली जिथं बुंदेश. Organic mulch materials, leaves, pine needles, bark, and wood chips. Organic inorganic materials like gravel, crushed stones are also suitable. Fertilization and pruning. For the best growth and flowering, it requires fertilization. Organic fertilizer can also be used. Spread the fertilizer around the plant every 3 months interval during the growing season. Dead leaves and old flower stalks should be removed to increase the aesthetic quality of the plant and to reduce the chance of fungal organisms building up the dead tissue. असा पर्टिक्युलर डोज नाही की बुवा हा एवढा डोस टाकला की त्याची ग्रोथ होते किंवा असं काही नाही. यू कॅन यूज ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स किंवा आपण जे नॉर्मल फर्टिलायझर यूज करतो ते पण यूज करू शकतो, जे त्याच्या ग्रोथसाठी एनहान्सिक असतील अशा प्रकारचे. आणि त्या ग्रोथच्या दरम्यान काही पानं हे डेड होतात किंवा स्टॉक हे खराब होतात, तर ते आपण रिमूव्ह करायचे, त्याला प्रुनिंग ऑपरेशन म्हणतो. Pest. The bird of paradise is relatively pest-free. Occasional insects like aphids, caterpillars, grasshoppers, scales and snails हे त्याच्यावरती पेस्ट आपल्याला बघायला मिळतात. Leaf borer will sometimes attack the flower bags during the August and September. Scale insect can be treated with insecticidal soap or removed by hand with a sponge and soapy water. It is recommended that take a damp sponge and clean the leaves once in a month. कारण की त्याच्यावरती शायनी असतात, लेदरी असतात आणि ते इझिली अट्रॅक्ट द डस्ट. तर डस्ट जास्त प्रॉब्लेम होतो म्हणून त्याला आपण जे लिव्स असतात ते लिव्स हे ओल्या स्पॉन्जने किंवा कपड्याने दे हॅज टू क्लीन एव्हरी मंथ. त्याच्यानंतर disease, fungal lip spot disease may also occur. None of these typical threaten to overall survival of the plant. Root rot caused by overwater. खूप जास्त जर पाणी दिलं तर रूट रॉट होऊ शकतो, पण असं कुठलाही डिसीज नाही नोटीस झालाय की ज्याच्याने त्या प्लांटची पूर्णपणे डेथ झाली किंवा त्याचा काही ओव्हरऑल काही प्लांटच्या सर्वायवरती काही इफेक्ट झालाय. A combination of fungicide or ethazole or thiophanate methyl gives very broad coverage of the root rot causing organism. रूट रॉट होऊ नये म्हणून हे इथॅझोल आणि ट्रायफेनेट मेथिल याचं कॉम्बिनेशन करून त्याचा रूट झोनवरती टाकायचं, जेणेकरून रूट रॉट कॉझिंग ऑर्गॅनिझम जे असतील दे विल किल. This fungicide can be found under the trade name of Banrot.
Thoroughly soak the soil as well as the ground with the fungicide mix. Then next is nematodes. Nematodes can cause a problem for the roots of the Terligia. Use clean potting mix or soil when repotting, top dressing or any other type of soil changing. Keep pots off the ground to prevent nematodes from infecting the potting media from your native soil. Harvesting. Flowers usually cut when the first floret open. ज्यावेळेस first floret open झालं असेल त्यावेळेस आपण ते harvest करायचं. Drying the bloom. Take the flowering stalk from the plant and some leaf stalk if you wish. Crush the cut end of the stalk and place it in 4 to 5 inches of water solution containing 1 part of glycerin and 2 parts of water. एक पाणी घ्यायचं, त्या पाण्यामध्ये एक पार्ट ग्लिसरीन टाकायचं आणि बाकीचं पाणी, 2 पार्ट पाणी असेल असं मिक्स करायचं आणि त्याच्यामध्ये जो प्लांट आपण जे लीफ फ्लावर आपण विथ स्टॉक असेल ते कट करायचं आणि त्याच्यामध्ये डीप करायचं, हे ड्राय करण्यासाठी. After the glycerin has penetrated the entire surface area of the stalk, the stem leaf color will change and being to ooze at the edge. This will take a week or so. ते ग्लिसरीनमुळे काय होईल, ग्लिसरीनमुळे ते पाण्यातून तो ग्लिसरीन पूर्ण त्या प्लांटमध्ये आतमध्ये ॲब्झॉर्ब केला जाईल आणि त्याच्याने ते प्लांट हे ड्राय व्हायला लागेल, जे फ्लावर आहेत. याचा उपयोग काय आहे की ही ट्रीटमेंट केल्याने ते प्लांट जास्तीत जास्त दिवस टिकतं आणि ड्राय होऊन त्याची जी क्वालिटी ॲज इट इज राहते आणि ते आपण जास्तीत जास्त वेजेसमध्ये ठेवू शकतो. When the stalk is saturated, remove and hung upside down until thoroughly dry. मग काय करायचं, पूर्णपणे ते ग्लिसरीन ॲब्झॉर्ब झाल्यानंतर आपल्याला दिसल्यानंतर आपण ते काढायचं त्या सोल्युशन मधून आणि त्याला उलट टांगून ठेवायचं की जेणेकरून त्यातून सगळं जे पाणी वगैरे असेल ते आतमध्ये बाहेर पडेल. अशा प्रकारे त्याचं आपण ड्राईंग करतो, स्टोरिंग म्हणतात त्याला किंवा ड्राईंग म्हणतात. अशा प्रकारे आपण बर्ड ऑफ पॅराडाईजचं कल्टिवेशन बघितलं. So this was all about the bird of paradise. It is not a commercial crop, but it is eye catcher crop. It is used for display purpose in landscaping or in vases or for interior decoration.